Yes, actually, density of energy states அப்படின்றது it is a 10 mark question, important 10 mark question for this unit, first unit கான important 10 mark question, right? We know that actually density அப்படின்றது it is nothing but mass by volume in the solid, right? Mass by volume, right? In the same way இங்கே வந்து energy state ஓட density, so we are going to calculate the energy state of the density of the energy states, அதாவது ஒரு எனர்ஜிக்கும் how it was tightly bounded, அந்த எனர்ஜி ஸ்டேட் வந்து எந்த அளவுக்கு டைட்லி பவுண்டாக இருக்குது, ஸோ அதனோட density we are going to calculate. So density has to be denoted as Z of E. Z அப்படின்றது density, E is the energy difference, dE is the changing energy. ஒவ்வொரு எனர்ஜி ஸ்டேட்டோட density with respect to changing energy we are going to calculate, right? In the diagram here, this is your diagram, it is a sphere அப்படின்னா, so the atoms has to be distributed inside the sphere, right? For example, in the part, for example, this is your origin point ல இருந்து n அப்படின்ற ரேடியஸ்க்கு I am making a circle, okay, ஒரு circle போடுறேன். In the same way n plus dn அப்படின்ற ஒரு ரேடியஸ்க்கு இன்னொரு சர்க்கிள் போடுறேன். The difference between these two region has to be n plus dn மைனஸ் n அப்படி இல்லையா, அதுதான் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் இல்லையா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ், ரைட்? இந்த ரேடியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் அந்த ரிங்கை தான் we are going to calculate. அந்த ரிங்கில் இருக்கிற எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸை we are going to calculate in this, right? இதில் so we are considering nx, ny, nz. These are all actually principal quantum numbers வந்து எப்பவுமே வந்து it has to be in the positive value, no negative values allowed in the principal quantum numbers. So that's why நம்ம இந்த மூணு ஆக்சிஸ்லயுமே ஒரு quadrant தான். So if you take the sphere, for example, I'll show you a diagram clearly. See, ஸோ இந்த டோட்டல் ஸ்பியரில் ஒரு போர்ஷன் மட்டும்தான். இப்போ ஆப்பிள்லேருந்து பாதி கட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ இந்த போர்ஷன் மட்டும்தான். திஸ் போர்ஷன் இஸ் யுவர் பாசிட்டிவ், திஸ் போர்ஷன் இஸ் த ஒன்லி பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ். இதில் தான் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ, ஒய் வேல்யூ, இசட் வேல்யூ, ஆல் த 3 வேல்யூஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஒன்லி இன் திஸ் போர்ஷன். இப்போ இது வந்து 8ல் ஒரு போர்ஷன், இந்த டோட்டல் ஸ்பியருமே 8ஆக கன்சிடர் பண்ணிங்க, அதாவது 8 டிவிஷனாக கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து 1/8. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வை So that is why we are taking 1/8 in the derivation. Later stage la na solren, right? We know that sphere oda volume 4/3 pi r cube நம்ம போடுவோம், but here our radius is n, so that's why we are taking 4/3 pi n cube. In the same way 4/3 pi n cube முடிஞ்சா, in the same way 4/3 pi n plus dn cube அப்படின்றது the radius of this portion. So from here to here the radius வந்து n plus dn. So that's why we are taking 4/3 pi n plus dn whole cube. இந்த இடத்துல r வரணும், as per the formula r cube has to come. இந்த இடத்துல r வந்து n plus dn அப்படின்றதுனால we are taking it as n plus dn cube. This 1/8, இது ரெண்டுலையுமே நம்ம 1/8 இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் இல்லையா, பிகாஸ் the ஸ்பியரில் 8ல் ஒரு போர்ஷன், 1/8ல் ஒரு போர்ஷனை we are taking. So 8 பார்ட்டில் பாசிட்டிவ் பார்ட்டை மட்டும் we are considering, right? That's why it has been called as 1/8. Okay, so now we have to come here, n plus dn minus n போடணும் இல்லையா. ஸோ அது போட்டால் நமக்கு அந்த ஷெல் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ தட் ஷெல், அந்த ரீஜன் மட்டும், அந்த ரிங் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் தட் ரிங் I have to subtract this one with this one. So that's why 4 pi/3 n plus dn cube, and here this 4 pi/3 n cube ரெண்டையுமே சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். 1/8 காமன், ரைட்? இதில் இருக்கிற காமன் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே we are taking it out. 1/8 has to be taken common, and 4 pi/3 has to be taken common, and the other things n plus dn cube minus n cube is there, right? So now we have to apply formula a plus b whole cube. A plus b whole cube formula நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். a plus b whole cube அப்படின்னா a cube plus b cube plus 3a square b 3a b square minus இந்த n cube அப்படியே வந்துருச்சு. So this n cube and this n cube has to be get cancelled, and balance term is 1, 2 and 3. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் dn is very small.
dna ரொம்ப சின்ன போர்ஷன், அதனோட டெரிவேட்டிவ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தேர்ட் டெரிவேட்டிவ், செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் dn ஸ்கொயர், தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் இஸ் 3. இப்போ அது இதெல்லாம் விட ரொம்ப 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 ஸ்மாலாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை we have to omit this part and we have to omit this part. So we are taking only this part, right? Only we are taking this part. N of e dE is equal to pi by 6 3n square dn. In the 3 the 6 cancel ஆச்சு, balance இருக்கிறது pi by 2 n square dn. This is your first equation. So from the Schrodinger potential அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸில் inside a potential inside a cubical box எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும். ஸோ இந்த this is v equal to infinity. இங்கே வந்து இந்த பேரியரோட பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்ஃபினிட்டி, இந்த பேரியரோட பொட்டன்ஷியல் இன்ஃபினிட்டி. அப்போ இன்ஃபினிட்டின்ற பொட்டன்ஷியலுக்குள்ளே உன்னோட எலக்ட்ரான் இருக்குது, இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது இல்லையா, இந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் ஸ்க்ரோடிங்கர் பார்ட்டிக்கல் இன்சைட் அ பொட்டன்ஷியல் வெல். அதனோட எனர்ஜி நமக்கு இது. ஸோ வி ஆர் கன்சிடரிங் தி ஸ்க்ரோடிங்கர் எனர்ஜி இன்டூ திஸ் பார்ட் E ஈக்குவல் டு n ஸ்கொயர் h ஸ்கொயர் 8ma ஸ்கொயர். ஓகே, இங்கே எண்ணை மட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வரும், பேலன்ஸ் எல்லாமே இந்த பக்கம் வருது. அப்போ n ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 8ma ஸ்கொயர் E டிவைடு பை h ஸ்கொயர். n ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால we have to take square root here this side. அது யூஸ்வலாக நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் இப்படி போடுவோம், இங்கே நான் 1/2ன்னு போட்டிருக்கேன். both have same meaning, right? So this is your equation 2. Now what we are doing, we are taking the equation 2 எடுத்துட்டு வந்து differentiate பண்ணுறோம், right? We are differentiating equation 2, equation 3 இல்லை, equation 2 differentiate பண்ணும்போது, so left hand side n square has become 2n dn is equal to 8ma square. m is constant, a is constant, h is also constant. So all constant things will come together and only E is a variable. Energy is going to get vary இல்லையா, அதுக்குனால நம்ம எனர்ஜியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது will get dE. So again the 2 is going this side, the 8 இந்த 2 இந்த பக்கம் வந்துருச்சு. இப்போ 8ma square dE divided by 2a square n dn. இது fourth equation, இது அப்படியே வச்சுட்டோம், right? Now we'll go to the that part, equation 1 part. Equation 1 நம்ம எது போட்டோம், n of e dE pi by 2 n square dn போட்டோம் இல்லையா. So that part we are taking here. Okay, in this place we are going to substitute n value from the equation 3 and n dn value from the equation 4. Okay, இதில் இருந்து கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ n ஓட வேல்யூ ஈக்குவேஷன் 3ல் அப்படின்னா 8ma ஸ்கொயர் e by h ஸ்கொயர் 1/2. pi by 2 முன்னாடி இருக்கு இல்லையா, அந்த pi by 2 அப்படியே வந்துருச்சு. என்னோட வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். அந்த சேம் வே ndnக்கான வேல்யூவை we have substituted 8ma square dE divided by 2h square, right? In this case காமனாக இந்த ரெண்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற டேர்ம்ஸையும் we have to make common. That's why we can able to make it in a single bracket. அப்போது காமனாக இல்லாததெல்லாம் வெளியில் எடுத்துடுறோம். இப்போ E வெளியில் வந்துடும், e power 1/2. dE வெளியில் வந்துடும், அதில் 1 தான் இருக்குது, அதனால் dE அப்படியே 1ன்னு போட்டோம். பேலன்ஸ் இருக்கிறது 8ma square by h square, இங்கேயும் 8ma square by h square. 2 வெளியில் வந்துடும், எஸ், இந்த 2 இங்கே வந்துடுச்சு அப்படின்னா 4 ஆயிடுச்சு, pi by 4. ஓகே, பேலன்ஸ் இருக்கிறது 8ma square by h square, 8ma square by h square. இங்கே வந்து பவர் 1/2 இருக்குது, இங்கே வந்து 1 இருக்குது. அப்போது we know that 1 plus 1/2 பவர், அந்த பவர் மட்டும் நான் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், which is equal to 3/2. கரெக்டா? ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் மேட் 3/2. 1/2 + 1 3/2. ஆமாம் சார், அது வந்து நம்ம ஆன்லைனில் படித்ததுனால தெரியல. 2 எல்சிஎம் காமனாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு 2 வரும், இங்கே +1 வரும், அது அப்புறம் 3/2 ஆகிடும். இந்த 2 + 1 is 3 and divided by 2, 3/2. pi by 4 8ma square by h square e to the power, ரைட்? இது வரைக்கும் முடிஞ்சிடுச்சா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are considering Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle, பவுலி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, ஒரே எனர்ஜி ஸ்டேட்டில் 2 எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, பட் the spin has to be opposite. ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின் அப்பாக இருக்கும், இன்னொரு எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்பின் டவுனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டில் 2 எலக்ட்ரான் பாசிபிள், பட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்தோம். இப்போது 2 எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு பவுலி சொன்ன உடனே, ஸோ we are including the total equation has to be multiplied by 2. ஓகேவா? 2 into pi by 4 8ma square by h square power 3/2 e to the மீதி எல்லாமே இப்படி வந்துருச்சு. இந்த 2 4 கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் pi by 2 வரும். ஸோ 8m
இந்த h ஸ்கொயரை கூட நம்ம இங்கே கொண்டு போயிடலாம் டிவைடட் பை h கியூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இங்கே a இருக்கு இல்லையா, a என்ன இருக்குது, a பவர் 2 a ஸ்கொயர் உள்ளே இருக்குது, அதுக்கு மேலே ஒரு 3/2 இருக்கா இந்த பவர். இந்த 2வையும் இந்த 2வையும் கேன்சல் பண்ணால் பேலன்ஸ் we will get a cube. So that a cube will come here. And in the same way h square இருக்குது, மேலே ஒரு பவர் 3/2 இருக்குது. This 2 will get cancelled, balance இருக்கிறது h cube. So this h cube will come here, right? In the same way we are making 8 என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன். ஸோ 8 is having power 3/2. So I'll make 2 into 2 into 2 is 8 whole to the power 3/2, right? Again this 2 and 2 has to be combined, so 2 square power 3/2 into another 2 is here, so 2 power 3/2, right? Here I can cancel this 2, balance is your 2 cube. Okay, 2 cube is nothing but your 8, so this term will come as it is. ஸோ இந்த 2 சால்வ் பண்ணும்போது ஐ ஆம் கெட்டிங் 8, அதுலேருந்து அது அந்த 3/2 பவர்லேருந்து வந்துடுது வெளியில் இல்லையா. ஸோ திஸ் 8 ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட் ஹியர். இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு 2 இருக்குது. ஸோ 8 நான் இங்கே போடுறேன், கீழே ஒரு 2 இருக்குது, இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம், பேலன்ஸ் இருக்கிறது 4. ஸோ தட் 4 will come here, 4 pi. Okay, and the h cube from here will come here, h cube. So this balance 2m 3/2 will come here, and a cube as it is e to the power 1/2 d. That's it, right? So now I am taking the very first equation, density of states. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா, z of e d, அந்த z of e d ஈக்குவேஷன் இங்கே கொண்டு வரேன். n of e d நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. So this n of e d has to be substituted here. வால்யூம், அங்கே வால்யூம் இருக்கு இல்லையா, அந்த வால்யூமும் ஏ கியூபும் சேம். ஏன்னா அந்த பாக்ஸ் நம்ம பொட்டன்ஷியல் இன் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, கியூப் எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, இந்த கியூபோட இந்த லென்த் ஏ, ஓகே, பிரெத்து ஏ, ஓகே, ஹைட்டு ஏ. இப்போ வால்யூம் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு ஏ கியூப், ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ, ஏ கியூப். ஓகே, this a cube and the volume is same, so that is why it is getting cancelled, right? Super. So the balance equation is 4 pi by h3 2m power 3/2 e to the power 1/2 d. Here except e, all the other things are variable, constants. Only e is a variable. So you can able to make this more simplified, லைக் நம்ம ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொன்ன மாதிரி E = mc ஸ்கொயர் அப்படின்னு சிம்பிளாக பண்ணணும். அப்படின்னா இசட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ எனர்ஜியை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ். எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா the density is also get increased. இப்போ நார்மல் எனர்ஜியில் இவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படின்னா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the states ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும், டென்சிட்டி இன்க்ரீசஸ் மோர். ரொம்ப நெருக்கமாக அந்த ஸ்டேட்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டென்சிட்டி மோர்னு அர்த்தம். ஓகே, எனர்ஜியை பொறுத்து டென்சிட்டி வேரி ஆகுது அப்படின்றத they are finally concluding. சூப்பர்.